Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati ajma'in, summa ila ruhi jami'i sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin was sufiyyatil muhaqqiqin أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها. ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيد علي الغير سيد علي صاحب الدرك، سيد محمد مولى الدويلة، سيد عبد الرحمن السقاف وأولاده، خصوصا الشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر مخضر وإخوانهما، ثم إلى روح أبي عبد الله بن أبي بكر العيدروس والحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس والحبيب الشيخ بن عبد الله العيدروس والحبيب حسين بن عبد الله العيدروس والحبيب علي بن عبد الله العيدروس، ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الرحمن بن شيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي، ثم إلى روح الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب حسين بن شيخ بكر بن سالم وأولاده، ثم إلى روح الشيخ عمر بن مخرمة والشيخ مربى جمال، الشيخ عبد الرحمن الأخضر والشيخ فارغ باقس والشيخ علي بن مروان والشيخ أحمد بن جحدب والشيخ يوسف بن عبد الحسن الحبيب عبد الرحمن مولى عرشه، ثم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس والحبيب حسين بن عمر والحبيب سالم بن عمر والحبيب عقل بن عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأولاده، خصوصا الحبيب أحسن بن أحمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي، الحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن عمر بن زين بن سميت، الحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب محمد بن عطوس الحبيب أبو بكر بن عبد الله، الحبيب صالح بن عبد الله، الحبيب حسن بن صالح البحر، الحبيب عبد الله بن سعد بن طاهر، الحبيب طاهر بن زين، الحبيب عبد الله بن مالك بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى، الحبيب عبد الرحمن بالفقيه والحبيب عبد الله بالفقيه والحبيب عدروس بن عمر الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاتر والحبيب سالم والحبيب حسن والحبيب مهدي والبكر بن عبد الله بن عمر الشاتر، ثم إلى روح الحبيب علي بن شهاب حبيب محمد بن علي بن شهاب، ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب بن محمد الحبيب 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 أبو بكر محمد سجل الحبيب عبد القادر محمد سجل الحبيب صالح بن موسى حمد وفن وفريم وتلاميذته وعلى سلسلة متسمين وآخرين، ثم إلى شيخ الحني شيخ عبد الله بن حمد محمد الحبيب، ثم إلى جميع ملائكة المقربين وأولياء الله في الكون أجمعين، حسن البغدادي وجميع ملائكة المقربين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يغفر ذنوبنا ويصلح أمرنا ويحمل جوعنا سعادة في رزق وطوبة غضب وشهادة أي رب تخلقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علوم في الدارين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله
Al-Malikul Haqqul Mubin. Dan aku yakin, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak di dalam wujud kecuali Allah. Al-Maliku yang merajai, Al-Haqqu yang tetap, Al-Mubinu yang menyatakan kebenaran. Wa asyhadu, dan aku yakin, anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi ajma'in. Aku yakin akan bahwasanya junjungan kita, penghulu kita, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu itu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Di sini musannif Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengawali kitabnya dengan bismillah, alhamdulillah, dan syahadat. Ini salah satu daripada keharusan atau yang disunnahkan di dalam muqaddimah, membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian syahadat, terus menyebutkan sholawat dan menyebutkan namanya, menyandarkan nama kitab kepada pengarangnya. Nah, makna syahadat itu apa? Asyhadu. Asyhadu itu maknanya a'taqidu, aku yakin. Jadi makna bersaksi itu yakin, bukan makna bersaksi dengan mata. Jadi syahadat di sini maknanya aku yakin, a'taqidu. Kalau yakin, perbuatan hati, keyakinan. Karena sudah yakin, maka dia bersaksi, yakin. Dan yakin itu tidak boleh kurang, harus 100%. Jadi orang bersyahadat itu harusnya 100% full yakin sama Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga maknanya ya, a'taqidu wa a'lamu wa uqirru li ghairi. Aku akui, aku mengaku, aku ikrar buat selainku. Apa isi ikrarnya, apa isi keyakinannya? An la ilaha illallah, bahwa pakai an, asalnya annahu, dibuang domir sya'annya. Domir sya'an itu domir yang kembalinya ke depan, bukan ke belakang. Umumnya domir kan kembalinya ke belakang. Ini domir kembalinya ke depan, menerangkan kalimat, menerangkan jumlah. Jadi domir yang kembali kepada jumlah, bukan mufrad. Itu namanya domir sya'an. Bahwa kalau yang artiin secara nahwu, bahwasanya keadaan, aisya'an annahu, aisya'an al-hal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di dalam la ilaha illallah itu menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah, isbatul uluhiyati lillah. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin dengan hati, aku bersaksi, aku mengakui, ikrar buat selainku bahwa Tuhan itu hanya Allah, begitu maksudnya. Tapi di dalam la ilaha illallah itu mengandung sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mengandung sifat mustahil bagi Allah, dan mengandung sifat jaiz. Jadi di dalam la ilaha illallah itu seluruh isi kandungannya dia yakin juga bahwa Allah itu wajib bersifat wujud, qidam, baqa sampai mutakallim. Diyakini itu sifat 20, dan dia menafikan sifat-sifat mustahil. Dia harus yakin bahwa sifat mustahil itu tidak ada, dan mustahil bagi Allah lawanan sifat 20. Dan juga dia meyakini akan sifat jaiz. Allah itu
memiliki sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Boleh melakukan perkara mungkin dan boleh meninggalkan. Itu makna jaiz. Semua kandungan la ilaha illallah dia yakin. Dia tahu, belajar dulu, habis tahu timbul keyakinan. Jadi tahu doang orang kafir juga bisa mengetahui teori-teori tentang sifat ini, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Mereka ngerti, tapi di hatinya mereka nggak ada keyakinan. Maka beruntunglah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikasih keyakinan sama Allah. Yakin itu hadiah terindah. Yakin itu iman, maksudnya itu nikmat paling besar. Nikmat terbesar yang Allah kasih ke kita itu adalah iman. Jadi kita percaya dengan semua apa yang ada di dalam kandungan la ilaha illallah. Timbul tuh keyakinan. Jadi yakin gak ada Tuhan selain. Udah ngaku nih. Kita udah ngaku, pengakuannya dengan lisan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baru jadi ilmu, baru jadi keyakinan, belum jadi aplikasi, belum kita pasang di dalam kehidupan. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya nih, orang memahami la ilaha illallah itu sebatas ucapan, arti, makna, kemudian dia paham betul tentang seluk-beluk kandungan la ilaha. Enggak, bukan itu aja. Ada lagi inti atau rahasia kita mengucapkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan kecuali. Sekali lagi, artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Benar nggak apa yang kita ucapkan nih? Apakah betul kita sudah sesuai dengan apa yang kita ucapkan? Kan kita meyakini di alam semesta ini tidak ada Tuhan. Dengan la ilaha illallah itu maknanya kandungannya diantaranya menafikan Tuhan selain. Jadi nggak ada di alam dunia nih, di alam semesta Tuhan selain. Itu makna fisik, makna zahir, mentiadakan atau menafikan Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan. Tidak ada selain Allah. Tuhan mah hanya Allah. Bocah kecil juga bisa dituntun begitu. Tapi jauh dari itu, yang orang kagak paham ketika mengucapkan la ilaha illallah, di situ kita disuruh melebur akan segala wujud selain Allah. Meleburkan segala keistimewaan, melebur, melenyapkan, menafikan segala sesuatu yang dianggap mulia, dianggap agung, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Jadi perannya la ilaha illallah itu seperti kasayfil qati', seperti pedang yang memotong, atau seperti api yang membakar. Dan cahaya la ilaha illallah itu melebur segala sesuatu yang wujud selain Allah. Kayak api itu, api bara bakar kayu tuh, hilang nggak konsistensi kayunya? Hilang nggak? Hilang kan? Itulah la ilaha illallah. Ketika orang sudah mengatakan, bahkan dia sudah ikrar, bahkan dia sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti siap dikecewakan, dihancurkan sama Allah, diuji sama Allah, dipatahkan, ditolak,
tidak dikabulkan, itulah peran la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita buang seluruh ego, dinafikan, dibakar dengan la ilaha illallah. Gak ada yang hebat selain Allah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dirinya masih merasa wah, dirinya merasa alim, dirinya merasa pandai, dirinya merasa ahli ibadah, dirinya merasa mempunyai kelebihan, berarti la ilaha illallahnya belum membakar konsistensi, belum membakar identitas keakuan, masih dia ngaku-ngaku. Kalau kita masih takut, masih ada yang ditakutin, takut besok gimana ya, kagak yakin sama Allah. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang perlu dicemasin, tidak boleh ada yang diragukan. Kalau kita masih mengandalkan usaha kita, berpegang dengan rezeki, berarti ada yang disandar selain Allah. Makanya kalau orang sudah benar-benar memahami la ilaha illallah, ketika dapat penolakan bukan sedih, bukan berduka, tapi tersenyum. Ketika dia ngedoa, kemudian doanya nggak dikabul, nah itulah la ilaha illallah. Karena kalau dikabul ente sombong, ngerasa wah doa gua dijabah kan, hebat nggak gua tuh. Sedangkan la ilaha illallah itu fungsinya menghilangkan, melenyapkan bukan hanya Tuhan selain Allah, tapi segala hal-hal yang dianggap istimewa, termasuk diri kita, keegoan kita, kemuliaan makhluk, lenyap dengan la ilaha illallah. Oh, jadi la ilaha illallah itu bukan hanya menafikan Tuhan-Tuhan besar atau yang dianggap Tuhan atau dewa-dewa, termasuk Tuhan-Tuhan kecil yang berselimut, yang bersemayam di dalam diri kita, berupa merasa dirinya hebat, merasa dirinya top, merasa dirinya mulia, merasa dia punya segalanya. Nah itu dilebur dengan la ilaha illallah. Makanya kalau kita dipatahkan sama Allah, ditolak sama Allah, pengen ini dipatahin, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, itulah makna sebenarnya la ilaha illallah, agar kita tidak bergantung dan bersandar kepada selain Allah. Ingat gak kisahnya Nabi Musa? Di dalam kitab-kitab tauhid disebutin, di kitab Fathul Majid karangan Syekh Nawawi. Di situ dikisahkan Nabi Musa nih sakit gigi. Asabahul wajhul adras, sakit gigi. Pas itu ngeluh sama Allah. Kan emang Nabi Musa emang suka dialog sama Allah. Cerdas. Akhirnya dia minta, ya Allah sakit banget nih gigi rasanya. Kata Allah, ya udah kalau pengen sembuh ente datang ke negari anu, ambil tanahnya, ntar digigit aja. Baik ya Allah. Datang ke tempat yang ditunjuk oleh Allah, gigit, sembuh. Satu ketika sakit lagi Nabi Musa. Karena udah dikasih tahu lokasinya, ya udah di Sherlock. Akhirnya datang lagi tanpa konfirmasi ke Allah. Dipikir kemarin waktu ngegigit tanah yang ditunjuk sama Allah sembuh. Pas diambil bukannya sembuh, makin sakit. Waduh, makin sakit kagak karuan. Ngeluh sama Allah, ya Allah kenapa begini sih? Perasaan kemarin ditunjuk tanah itu sembuh, sekarang aneh makin tanah itu makin sakit. Kata Allah, kalau kemarin waktu sakit ente nyari ana, yang dituju ana, ente ngarepnya sama ana. Pas kedua ente ngelupain ana, seolah-olah. Oh, jadi la ilaha illallah itu menepis segala sesuatu harapan. Nggak boleh ada harapan, nggak boleh ada yang dimulia-muliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Kita dikasih sakit, biar nggak bersandar, biar nggak ngerasa kita ini oh hebat, kita bisa ngejaga kesehatan, nggak? Atau dipatahin, ditolak, mau lamar kerjaan, ditolak, mau lamar cewek, ditolak. Jangan sedih, itulah makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah mah membuang segala keakuan, identitas itu dihancurkan, biar kita nggak ngerasa
dileburin sama la ilaha illallah. Jadi bukan hanya syahadat itu mengucapkan kemudian tahu arti, tapi ketika dipasang nggak redo sama qada-qadar. Seperti pembahasan yang lalu kan, Allah yang ngatur segala alam semesta ini. Tapi giliran kita mendapatkan hal yang kagak enak, lupa sama Allah. Seolah-olah ini bukan aturan Allah, seolah-olah nggak terima, ini nggak sempurna, kurang. Padahal apa yang Allah sudah tetapkan itu yang terbaik. Terima. Kelas kita mah mau setinggi apapun makom kita di sisi Allah, kelas kita mah nerima, nggak boleh protes, nggak boleh. Nerimain apa yang Allah kasih, ridho apa yang Allah kasih. Itu makna la ilaha illallah. Kita punya harapan, tiba-tiba kita udah berharap banget, terus juga sudah berupaya, sudah ikhtiar, tiba-tiba harapannya nggak sesuai ataupun digagalkan. Jangan sedih, itulah proses memahami, mengamalkan makna la ilaha illallah. Karena kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, nanti yang dikejar-kejar apa yang kita harapkan itu, kita nyandarnya ke dia. Makanya ketika ada sesuatu yang kagak ngenakin, balik, oh iya kan la ilaha illallah. Harapan kita mah pengennya anaknya yang soleh, istrinya juga solehah, gak pernah ngomel, ya kan, punya teman baik semua. Tapi pada kenyataannya di lapangan nggak berjalan mulus kan. Entar ada masalah sama temen, entahkah dikucilkan, entahkah harga dirinya dia diinjak-injak, kagak dianggap, di rumah juga diomelin mulu sama bini, mana anak kabur mulu juga, lompat pagar mulu. Pengennya kita baik semua, tapi pada prakteknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kok bisa begitu? Iya, biar kita tidak berpegang dengan makhluk, biar kita tidak mengandalkan keinginan, dan biar kita tidak berpegang dengan diri kita. Sengaja sama Allah mah begitu, dipatah-patahin keharapan kita. Itulah makna la ilaha. Kita bersyahadat kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dia rahasianya. Jadi la ilaha illallah bukan hanya jadi ucapan dan keyakinan atau ilmu, akan tetapi menjadi pelebur identitas, melebur segala apa yang kita anggap mulia, yang kita anggap besar. Jadi biar orang itu tidak bergantung kepada selain, hanya satu-satunya yang harus kita gantungkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu tuh orang, kalau orang sudah mengamalin tauhid mah, ngaji tauhid pasti ngalamin kehancuran, hancur sehancur-hancurnya. Sengaja diremukin dulu sama Allah, remuk baru tuh ngerti. Nggak ada kan yang hebat kecuali aku. Coba kalau nggak digituin, kita nyeloncong hidupnya, sombong. Ada aja ketidaktahuannya. Itulah perannya la ilaha illallah. Begitu, la ilaha illallah itu mentiadakan, memfanakan diri kita, memfanakan selain Allah, mentiadakan selain Allah, yang ada hanya Allah. Jadi biar keingetnya, biar berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh makna la ilaha illallah. Jadi kalau orang ngaji la ilaha illallah yang sebenar-benarnya dan memahami arti la ilaha illallah, ketika dia mendapat ujian, ketika dia dapat musibah, ketika dapat bala, dia nggak goyang, dia nggak gimana-gimana, dia malah paham berbaliknya ke Allah. Iya ya, manusia sehebat-hebatnya melindungi dirinya ataupun dia sepandai-pandainya, tetap aja ada kekurangan, kelemahan, dan ada waktunya kita itu berada di titik nol. Itulah peran la ilaha illallah, menolkan diri kita, menolkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang ada orang yang diuji, ya Allah udah ini belum ketemu lagi, terus mana anak nangis be, susunya nggak ada, ini habis, dapur belum ngebul nih, udah ngebul. Gimana? Ketika sudah pecah dirinya, udah nggak merasa, nggak ada ego lagi, baru ketemu. Jadi sengaja sama Allah. Kadang ada misalkan seorang mulia, orang soleh,
Seorang guru, seorang ustadz diuji, hal sepele ujiannya apa? Sendalnya hilang. Coba nih dites sama yang sepele, nerima enggak? Kalau enggak nerima berarti la ilaha illallah masih sekedar di mulut, belum menjadi peran. Kalau nerimain dia senyum, gitu ya. Iya, kita pengennya semuanya normal, ternyata yang terjadi itu semua kehendak Allah dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal di rumah tangga, bininya masak, pas masak nasinya gosong, gak usah marah, gak usah nyari sebab, dasar kagak bisa masak, gak usah, udah gampang masak lagi, gak usah dipermasalahin. Gitu. Ada aja kekurangannya, segala sesuatu begitu ya. Jadi syahadat la ilaha illallah itu membuang segala identitas keakuan, kesombongan, keegoan yang tadinya mempetang-tang petenteng. Ada aja yang ngalahin, nggak semua orang itu menghormati. Zaman dulu ada seorang ulama, ketika dia, satu riwayat mengatakan Imam Ahmad bin Hambal, ada lagi yang mengatakan Ibrahim bin Adam, datang ke Baghdad, Irak, di Baghdad ya. Pas itu udah malam, dia pas malam itu mau nginep, udah pada tutup, nginep di masjid. Orang kagak ada yang kenal, dulu belum ada WhatsApp, belum ada IG, jadi nggak tahu, kenal nama tapi nggak tahu muka. Ya dianggap orang biasa aja, tamu tidur masjid. Akhirnya datang ke masjid, pas datang di masjid tidur digotong sama DKM. Ini orang kagak tahu diri tidur di masjid. Digotong, dibuang, dilemparin, dibandring. Pas dilemparin, apakah marah? Enggak. Apa ngomel? Dia nggak tahu siapa gua. Enggak, karena udah makna la ilaha illallahnya sudah terpatri di dalam jiwa, sehingga iya ya, walaupun kata orang saya orang mulia, saya orang besar, saya seorang imam, tapi nggak ada harga dirinya. Ketika diginiin dia terima tuh. Jadi nggak semua orang itu harus mendapat perlakuan enak, enggak. Nabi Muhammad SAW waktu dakwah di Taif dapatnya apa perlakuannya? Kagak enak. Dakwah di sini di situ, ancaman, penolakan, emang begitu. Jadi nggak semua itu harus berjalan sesuai keinginan kita. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu berarti peran la ilaha illallah lagi beroperasi, perannya lagi aktif. Itulah makna la ilaha illallah. Motor bannya betus di jalanan, mana duit tinggal ceban, hujanan nggak bawa apa, jas hujan, dorong. Sedih nggak? Sedih nggak gitu? Sedih. Dikosongin, kata orang saya jawara, giliran gini kagak ada yang bantu. Kata orang saya orang mulia, kata orang giliran begini saya nggak dapat perlakuan, nggak ada yang bantu satupun. Sedih nggak? Sedih, tapi jangan sedih. Itulah makna la ilaha illallah. Buat membuang rasa kita orang mulia itu dibuang, keegoan kita dibuang, mengaku kita itu orang yang harus dihormatin dibuang. Itulah perannya la ilaha illallah, gitu. Jadi kalau kita udah bersaksi, udah ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kudu siap ngalamin hal-hal yang pahit. Karena la ilallah emang begitu. La ilaha illallah itu menangkal dan bahkan menafikan segala hal yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu, menghalangi untuk mengingat Allah. Jadi Allah itu sebenarnya ada, cuma kenapa kita nggak ingat, nggak sadar, ketutupnya dengan rasa cemas kita, rasa takut kita, terus keegoan kita, kebodohan kita, merasa paling baik. Nah itu nutupin buat nginget Allah. Coba kalau sudah dipatahin, dileburin, dilenyapin, dengan diuji, dipatahkan sama Allah,
maka timbul, ya Allah, saya nggak ada apa-apanya, ternyata nggak ada artinya, ya Allah. Baru ingat, ya Allah, ya Allah. Tuh, jadi la ilaha illallah itu menyadarkan. Tuh, maka dari itu konsekuensinya, kalau kita sudah mengucapkan la ilallah, ketika mendapat ujian, nggak usah putus asa. Ketika ada sesuatu yang membuat kita terluka, atau membuat kita minder, atau membuat kita seolah-olah nggak punya harga diri, jangan takut. Itu aslinya la ilallah. La ilallah itu melebur, ngecek, membakar, motong eksistensi keberadaan kita ini, bahkan diri kita ini suruh lenyapin. Jangan kita bersandar ada kemampuan diri kita, lenyap dengan la ilaha illallah, lebur. Yang ada hanya Allah. Itu yang jadi wiridan di ahli tarekat, la maujuda illallah. Begitu tuh timbulnya. Iya ya, tidak ada yang maha ada kecuali Allah. Kita nggak bisa apa-apa ini, nggak bisa, nggak ada artinya. Kita bukan penguasa. Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah itu sifatnya raja yang merajai. Apa maknanya Al-Malik? Al-Mutasarrif bil amri wan nahi. Tegasnya yang melakukan dengan merintah dan melarang itu Allah. Allah itu berkuasa untuk memerintahkan, dan Allah juga berkuasa untuk melarang. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik. Kalau yang menguasai terserah mau melakukan apa yang dia kehendaki pada yang dimiliki. Kita ini milik Allah, pemiliknya Allah, rajanya Allah, pengaturnya Allah, dan Allah itu berhak memerintahkan, berhak melakukan terhadap apa yang dimiliki. Kita dikasih sakit, apakah Allah zalim? Enggak. Kita dikasih musibah, apakah Allah zalim? Enggak, karena Allah itu sang raja, terserah. Sang pemilik, terserah Allah mau melakukan apapun. Ketika kita meminta sama Allah enggak dijabah, apakah Allah zalim? Enggak, terserah Allah. Enggak ada yang bisa ngatur. Itulah Al-Malik, raja. Al-Haqqu, yang maha tetap. Al-Haqqu itu ay tsabitu, dari kata haqqa syai'u ay tsabata. Kenapa Allah itu dikatakan al-haq? Fahuwa ta'ala sabitun azalan wa abadan. Allah itu tetap, Allah itu konsisten, Allah itu tidak berubah, Allah itu maha wujud. Sejak kapan? Nggak ada sejak. Azalan wa abadan. Artinya Allah itu tidak didahului dengan tiada, dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Jadi Allah itu sifatnya mustamirul wujud, ada terus. Tidak didahului dengan tiada, tidak diakhiri dengan. Kalau makhluk beda. Kalau makhluk mah nggak tetap, nggak konsisten. Ya. Makhluk mah awalnya tiada, kemudian diadakan, dilahirkan. Waktu dilahirkan nggak bisa langsung makan pisang kelolodan, nggak bisa makan singkong, makannya bubur, minumnya ASI dan lain sebagainya. Terus tumbuh, Allah kasih kekuatan terus sampai gagah. Udah itu mentok di usia 40, itu mentok nih, turun kalau habis 40 udah semuanya udah onderdilnya udah pada oblak gitu ya. Giginya udah nggak kayak dulu lagi, jalannya juga udah nggak kayak dulu, tenaganya pun sama, nggak kayak dulu lagi, rambutnya berubah, pendengarannya pun udah mulai kurang, penglihatannya udah mulai kabur, penciumannya udah mulai berkurang tuh, 40, 50, 60, 70, 80 udah makin loyo. Begitu. Yang tadinya jalan nggak pakai tongkat, kemudian perlu bantuan, ditopang dengan tongkat, dituntun. Itu
Itu orang kalau sudah di usia-usia segitu, usia senja, udah dikit lagi, udah tinggal batuk sama kentut doang tuh. Hah? Dan ketika itu nggak lama datang ajal. Ketika datang ajal, wafat. Yang dulu merasa hebat, yang dulu dia merasa top, yang dulu dia bangga dengan, ketika mati, mana yang dibanggakan? Mana harta yang dia kumpul-kumpulkan? Mana jabatan yang dia perjuangkan mati-matian? Mana orang-orang yang dia pegang, dia percayai ketika mati? Apakah dia bisa bantu? Kali waktu ditanya malaikat di alam kubur, man rabbuka, ada yang belain? Kagak ada. Harta yang dia kumpulin diambil ahli warisnya. Mana ahli warisnya berantem? Tuh kan? Jadi udah tiada, udah nggak ada artinya, udah lebur tuh, hilang, lenyap, digubur, udah nggak ada. Kekuatan yang dimiliki udah hilang, udah. Mau dia jawara dulu ngalahin 1000 orang sendirian, waktu meninggal dilawan satu orang juga nggak bisa balas. Kita pegang hidungnya juga nggak bakal balas dia. Itulah makhluk, awalnya tiada, kemudian diadakan, kemudian ditiadakan. Mana yang harus kita sombong? Emang apa yang kita banggakan? Emang awalnya tiada? Apa yang dibanggakan? Coba. Kekuatan kita, ilmu kita, ilmu baru, awalnya nggak bisa, awalnya bodoh, belajar, kemudian hilang lagi. Apa yang kita banggakan? Kagak ada. Nggak ada satupun. Bahkan fisik nih, tubuh segitu gagahnya tadinya, segitu indahnya, akan baliknya kemana? Dimakan belatung. Yang dipuja-puja, yang dibangga-banggakan, yang dikagum-kagumi. Mana wajah yang rupawan? Mana wajah yang cantik? Ketika meninggal baliknya kemana? Belatung. Apa yang kita banggakan? Awalnya tidak tiada, kemudian diadakan, kemudian dia tiadakan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi dulu nggak ada, kita ini nggak ada. Lebur gitu. Jadi kita mah nggak disifati dengan al-haq. Al-haq itu hanya Allah. Kalau selain Allah mah batil. Selain Allah batil. Maksudnya batil tiada, nggak konsis. Itu maksudnya batil di lawanan hak di sini. Fa'in bi khilafi ma'adahu, berbeda dengan selain Allah, makhluk maksudnya. Fa'innahu masbuqun bi'adamin wa malhukun bih. Kalau makhluk awalnya tiada, kemudian diiringi dengan ketiadaan. Maka janganlah membangga-banggakan, janganlah kita memegang erat, janganlah hati kita itu melekat dengan sesuatu yang tidak konsis. Taruh, gantungkan hati kita, hubungan kita hanya dengan Allah yang maha hak, yang sabit, yang maha ada. Kalau makhluk mati ada awalnya juga. Nah, wahwal muradu bil butlan, itulah yang dimaksud dengan butlan. Masbukun bi adam nih, malukun bi adam. Kalau diiringi dengan ketiadaan itu batil berarti. Itu yang dikatakan di dalam syair, ala kullu syai'in ma khalallaha batil wa kullu na'imin la muhalata za'il. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah, makhluk maksudnya mah apa aja selain Allah, itu batil, lenyap. Motor yang tadinya bagus, lama-kelamaan rusak. Tubuh kita yang tadinya keker, kuat, sehat, lama-kelamaan rusak. Apa aja. Makanya nggak usah hati kita itu terlalu melekat, terlalu berpegang, terlalu kita itu bertaluk dengan sesuatu yang lenyap. Nggak usah kita itu terlalu melekat hatinya terhadap sesuatu yang suami ke istrinya atau istri ke suaminya. Nggak usah terlalu berlebihan. Cinta pun sama, nggak usah berlebihan. Ini mah saking berlebihannya, suaminya mau keluar beli rokok, mau kemana bang malam-malam,
Tuh, berlebihan, ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya cemburu. Karena berlebihan kita menaruh harapan, karena berlebihan kita hatinya melekat dengan selain Allah, padahal selain Allah itu batil, lenyap. Biasa aja, sampai mau kamar mandi aja ditanya mau kemana, kamar mandi mau ngikut, saking cintanya luar biasa, gitu ya. Orang kalau dia cintanya terhadap sesuatu selain Allah berlebihan, diuji nanti. Orang demen banget sama sendal, sendalnya hilang. Coba gimana gitu. Orang demen banget sama tas, tasnya hilang. Maka biasa aja. Gitu. Coba aja kalau orang biasa aja kalau hilang, ini enggak sakit hati enggak? Hah? Orang bawanya kantong kresek, tiba-tiba kantong kreseknya hilang. Kira-kira dicari enggak? Hah? Karena biasa aja, nggak terlalu. Coba kalau dia bawa tas, tasnya yang mereknya mahal lagi, branded, yang bermerek, merek ini, merek itu, ketika hilang, nyesek kan? Kenapa? Karena hati kita tertaluk ke situ. Orang cinta banget sama bininya, bininya pas bininya diambil orang, ataupun cerai, ataupun mati, dia nangis nungguin di kuburan, saking cintanya. Nggak boleh terlalu melekat hati kita, kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh terlalu melekat sama selain Allah, karena selain Allah itu akan berubah, selain Allah itu akan pergi, selain Allah itu akan lenyap. Orang cinta banget sama jam tangannya hilang di masjid, itu masjid diomelin semua, semasjid. Makanya jangan terlalu berlebihan di dalam cinta atau ta'alluq, ataupun melekat dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa aja. Nanti kalau lama kelamaan kalau orang terlalu cinta, ujung-ujungnya benci juga sama. Jangan terlalu benci, ujung-ujungnya nanti takut entah dah. Sama makhluk mah biasa aja, standar. Jangan terlalu mengeluh-eluhkan, mendewa-dewakan, oh dia top, oh dia ini. Enggak, biasa aja, yang sedang-sedang aja. Jangan berlebihan, jangan berlebihan menaruh harapan, jangan berlebihan kita memuji-muji, jangan berlebihan kita mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu mah berlebihan juga nggak mengapa, kalau sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mencintai Nabi Muhammad akan menghantarkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau sama selain itu mah biasa aja. Gitu. Al-mubinu yang menyatakan. Makna al-mubin itu al-mudhir lil haq, yang menyatakan kebenaran, yang menzahirkan kebenaran hingga diikuti, dan menyatakan kebatilan agar dijauhi. Itu makna al-mubin. Jadi Allah itu menyatakan ini hak, ini batil. Allah itu. Wa asyhadu, dan aku yakin. Dua nih. Aku yakin anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya junjungan kita, tegasnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Apa makna sayyid? Sayyid itu pemimpin asalnya, atau sayyid itu dimaknakan buat orang yang sangat penyabar. Yutlaq 'alal halim alladzi la yastafizzuhu ghadab. Seorang predikat sayyid itu orang yang gak gampang marah, gak gampang kesinggung. Itu sayyid. Al-halim, orang yang sangat sabar, sabar banget. Halim mengelebihin sabar malah. Halim itu, makna halim nih, hilim. Kalau al-halim orangnya, kalau sifatnya al-hilim. Al-hilim itu orang mampu membalas tapi nggak balas. Itu halim. Seperti ada orang ngeludain misalnya, dia bisa nggak balas. Mau nonjok, mau mukul,
Pokoknya dia bisa, tapi dia enggak gampang marah. Itu namanya sifat halim. Orang nyakitin dia, orang ngata-ngatain dia, dia enggak gampang kepancing. Itu namanya al-halim. Lebih dari sabar. Kalau sabar mah emang kagak bisa ngebales. Mau nggak mau dia kudu sabar. Misal di jalanan dia papasan motornya, kemudian kesenggol. Yang kesenggol kagak terima, kita dijenjet, kemudian dicagurin, ditempeleng, kitanya nggak bisa ngebales. Kita cuma bisa sabar. Itu sabar tuh. Tapi kalau al-halim bisa dia ngebales. Andai di apain juga dia bisa, tapi enggak. Nah, makanya kata Nabi, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Nyaris orang yang punya sifat hilim, orang yang sangat tabah, itu derajatnya seperti Nabi. Bukan Nabi, tapi seperti Nabi. Tuh halim tuh ya. Dia mau diapain aja senyum aja. Dikatain, dihina, dijelekin, caci maki, diam aja. Bukan gak mampu balas, bukan. Maka orang yang kayak gini nih sebenarnya kita takut. Diapain aja senyum, takut malamnya nyantet. Ini orang senyum aja, serem amat. Bukan maksudnya orang yang tabah, mau dilukain, mau disakitin, mau apa ya. Nggak gampang emosi, nggak kepancing. Misal kaki kita lagi ngantri, lagi macet, kelindes sama motor yang mau buru-buru. Kalau kita gampang emosi, kita kejar kan motornya yang ngelin. Tapi kalau orang halim mah, oh udah sih yang penting kagak luka. Begitu. Ada nggak orang kayak gitu? Diapain aja kagak pernah marah. Susah marahnya. Gitu ya. Nah itu halim. Sabar, lebih sabar ya, tabah. Disakitin, diapain aja kagak ngebales. Dah, itu sayyid. Maknanya al-alal halim alladzi la yastafizzuhul ghadab. Dua, maknanya man katsura sawadu. Orang yang banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Itu namanya sayyid, pemimpin. Jadi kalau dia banyak anak buahnya, itu sayyid. Itu makna sayyid tuh. Dan juga banyak maknanya. Begitu. Jadi Nabi itu menjadi pemimpin. Nabi itu halim. Nabi pernah digampar sama orang yang gak tahu. Jadi Nabi waktu ngelihat Siti Fatimah dan anaknya Hasan Husain lagi belum makan nih. Nabi kasihan kan, namanya bocah pengen makan kurma. Akhirnya Nabi nyari kulian, ijar, kuli nimba. Nabi nimba tuh, nimba air, lumur, nyiramin kebun kurma. Satu ketika pas berapa kali di timbaan keberapa, timbanya putus. Yang punya kebun marah. Yang punya kebun marah. Kagak tahu ya, kagak becus ini, ditampar. Karena nggak tahu. Ditampar tuh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak ngebales. Coba kalau ini pites kan. Kalau model kita begitu. Tapi Nabi tetap aja biasa aja, balik. Yang penting udah dapat korban nih. Nabi tuh dilukain, dihina, dicaci maki, Nabi nggak pernah balas, nggak pernah ngerespon. Itulah sifat halim, sifat halimnya Nabi Muhammad. Akhirnya ini orang dapat info bahwa yang ditampar itu bukan sembarang orang, itu Nabi Muhammad. Bahwa dia nyesel. Waduh, ternyata saya nampar salah orang. Akhirnya tangan dia diputus, dibuntungin. Karena telah menampar orang yang mulia. Dia malu, akhirnya diputusin tangannya. Pas habis diputusin, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya nggak tahu begini-gini. Nabi senyum. Ini saya sampai saya buntung tangan bekas nampar engkau ya Rasulullah. Takut nanti saya ditanya sama Allah di hari akhir, nyakitin engkau. Nabi nggak gimana-gimana. Terus gimana sama Nabi, malah pengen nyambung lagi.
Ya terserah Rasul, pengen sih. Ya udah sini tangannya, diludahin sama Nabi, nerap lagi. Coba kalau kita rasain lah tuh. Mampus tuh nampar gua, tangannya buntungan. Sama Nabi nggak gitu, disambung sama Rasulullah. Itulah orang yang memiliki sifat halim. Seorang pemimpin itu harus begitu, bijak banget, harus sabar. Ada anak buahnya konflik, didamain. Itu namanya seorang pemimpin, jiwanya jiwa pemimpin, menyatukan orang yang berkonflik, bertikai. Nabi waktu ke Madinah, di Madinah tuh ada dua suku yang bertikai beratus-ratus tahun, namanya suku Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini turun temurun perang terus, sama Nabi didamain. Itulah pemimpin, bukan yang ada malah dipecah belah. Ya, dibikin fitnah, dibikin konflik. Ini pemimpin apa bukan? Masa anak buahnya dipecah belah, di kotak-kotak? Seorang pemimpin itu menyatukan. Seorang pemimpin itu tidak gampang sakit hati. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang legowo, yang luas. Nggak boleh mentang-mentang sekarang jadi pemimpin, oh dia dulu nyakitin anak tuh. Nah itu berarti nggak punya jiwa pemimpin. Mentang-mentang dia udah dapat jabatan RT, wah dia petang-peteng, dia tuh waktu kecil ngejar-ngejar anak mulu tuh. Jangan di ini tuh, disabotase akhirnya, asal mau bikin ini dipersulit. Gak boleh gitu. Seorang pemimpin tuh harus memaafkan. Seorang pemimpin harus berjiwa besar, gitu ya. Ngerangkul, bukan memukul gitu, dirangkul. Jangan memanfaatkan jabatan buat balas dendam, nggak boleh, gitu ya. Maka dari itu, jiwa kepemimpinan Rasulullah bukan hanya di dunia, di akhirat akan melihat, menyaksikan kehebatan Nabi Muhammad SAW, keluhuran akhlaknya Rasulullah SAW. Semua umat akan menyaksikan. Kalau di dunia kan yang nyaksin sahabat doang, kita dengar ceritanya doang. Tapi di akhirat nanti seluruh umat akan melihat jiwa kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa junjungan kita, pemimpin kita, penghulu kita, tuan kita, tegasnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam abduh, itu hamba Allah dan utusan Allah. Kita bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah, dan juga bersaksi Nabi Muhammad itu statusnya sebagai utusan Allah. Yang namanya utusan menyampaikan pesan Allah kepada makhluk dan menyampaikan makhluk kepada Allah. Jadi yang menghantarkan kita kepada Allah itu Nabi Muhammad. Yang menyampaikan makhluk buat ma'rifatullah, mendapatkan keridhaan Allah, itu Nabi Muhammad. Dan yang menyampaikan pesan Allah kepada makhluk itu Nabi. Itulah fungsi Rasul. Jadi kalau kita pengen ke Allah harus jalur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang tahu seluk-beluknya itu Rasulullah SAW. Nah, itu kita kudu yakin Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus sama Allah. Siapa Rasul itu? Rasul itu insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Manusianya itu laki-laki, merdeka, selamat daripada cacat, aib, dan juga diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Itulah Rasul. Itu. Jadi Rasul itu bukan dari malaikat, bukan dari alam jin, nggak ada. Tapi insanun. Insannya ini zakarun hurrun salimun min munafirin tab'an. Selamat dari penyakit-penyakit yang membuat orang tuh pada lari. Jadi Nabi mah semuanya sempurna. Fisiknya sempurna, zahirnya sempurna, batinnya. Itulah Rasul. Lah ini mah masih demen baso. Terus juga kadang-kadang dia lupa ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku Rasul. Masih sering nongkrong sana sini, timbang kholwat doang, keluar kamar ngaku Nabi, ngaku Rasul. Rasul mah ganteng, kagak ada yang pesek. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad gak ada Rasul tuh yang jelek. Lah ini mah dari fisik aja udah nggak meyakinkan. Ngaku Nabi, ngaku Rasul, hafal Quran aja kagak, ngaku Nabi. Jadi Nabi mah fisiknya
sempurna, batinnya sempurna. Begitu ya. Nabi itu. Kita kudu yakin Nabi itu utusan Allah. Jadi apa yang disampaikan itu pesan Allah, wahyu Allah. Yang nyampe ke kita nih ajaran, mau fikih, mau tauhid, mau tasawuf, itu semuanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul khalqi ajmain, tegasnya pemimpin seluruh makhluk. Pemimpin makhluk seluruh nih, mulai dari zaman, bahkan bukan manusia saja, malaikat, jin, bahkan kata sebagian ulama tumbuh-tumbuhan, benda mati. Jadi Nabi itu diutus bukan hanya kepada jin dan manusia, ke malaikat juga, ke tumbuhan juga, al-jamadat, ke benda-benda mati juga. Itulah kehebatan Rasulullah, menjadi pemimpin di seluruh makhluk. Makhluk mana aja bentuknya, pemimpinnya itu Nabi Muhammad. Makanya kita nggak usah minder, nggak punya ilmu ini, dia mau hebat tuh, bisa ini sama alam jin bisa, nggak usah. Kita udah punya pemimpin, kita udah punya keyakinan, dan kita udah punya pegangan. Apa yang kita pegang? Pemimpin seluruh makhluk, termasuk di dalamnya jin. Mau jinnya super hebat juga, tetap pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Malaikat, pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Seluruh alam semesta, pemimpinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita udah beruntung. Walaupun kita nggak punya ini, nggak punya itu, tapi kita udah ada hubungan di dalam hati kita, sudah tertanam tentang Muhammadur Rasulullah. Berhubungan dengan pemimpin seluruh makhluk, udah nggak ada tandingannya, udah nggak ada bandingannya. Timbang kenal RT, RW, bupati, lurah, itu mah nggak seberapa. Wow, gini-gini dekat sama menteri. Kalau orang sudah kenal Nabi Muhammad SAW, kalau udah dekat, semuanya tuh lenyap. Karena nggak ada yang paling agung, nggak ada yang paling istimewa makhluknya selain Rasulullah. Udah begitu. Makanya kalau orang udah kenal Rasulullah mah biasa aja. Nggak nyari popularitas, nggak nyari kedudukan di sisi makhluk lain, selain nyari kedudukan di sisi Allah dan Rasulullah cukup. Karena yang top itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kelak kita di akhirat dicari sama Nabi, dapat posisi yang mulia di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kedudukan Nabi tuh. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku itu pemimpin anak keturunan Adam di hari kiamat. Tuh. Ada lagi ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa Nabi itu pemimpin seluruh makhluk, apalagi manusia, seluruh makhluk Nabi pemimpinnya. Tunduk sama Nabi mah. Misalnya ada nih orang kesurupan jin, orang bisa di 7 hari 7 malam kagak keluar, bilangin aja, gue laporin nih ke pemimpin. Siapa emang? Nabi Muhammad. Pasti ampunan. Jangan pusat langsung gitu. Kalau ada orang misalkan ngeyel jinnya, bang, saya laporin nih ke pusat, ke pemimpin seluruh makhluk. Emang siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu langsung gemeteran. Jangan nama Nabi Muhammad. Mendengar nama Sayyidina Umar, setan tuh takut. Tapi benar-benar Sayyidina Umar yang disambat, bukan Umar tukang. Jadi emang Sayyidina Umar yang ini takut. Jadi kalau ada orang itu tulis aja Umar. Bahkan kehebatan Sayyidina Umar, ini anak buahnya, ini sahabatnya. Kalau orang lagi keluar mimis, panas, penyakit ini, tulis Umar, berhenti. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Ada bocah diganggu mulu sama makhluk halus, nangis mulu, nggak berhenti tiap malam, tulisin aja Umar di jidatnya, baru tuh berhenti. Takut setan sama Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar. Bagaimana sama Rasulullah SAW? Ngacir. Maka kalau kita sudah memegang Rasulullah, hati kita sudah ta'aluk dengan Nabi, udah nggak usah takut sama siapapun. Itu sama hal-hal kayak gitu, takut, udah dipegang ya, udah kita megang pemimpin alam dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala salatin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.